السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم پڑھے ہیں قرآنی قاعدہ۔ آج کا سبق ہے نون قطنی، نون قطنی کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ آج آپ نون قطنی کو سمجھیں گے۔ اکثر آپ نے قرآن پاک میں چھوٹا سا نون لکھا ہوا دیکھتے ہیں نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی، ٹھیک ہے؟ قاعدہ، تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل آئے، تنوین کے بعد، تنوین کس کو بولتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین، ٹھیک ہے؟ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل آئے، یہ حمزہ کا نام ہے جو دو کلموں کے درمیان آتا ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ وصل آئے، اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو۔ کس کے بعد؟ حمزہ وصل کے بعد جو بھی حرف آ رہا ہے وہ ساکن ہو۔ آپ مثال سے سمجھیں گے ابھی، ٹھیک ہے؟ تعریف سمجھیں۔ تو تنوین کے نون کو آگے ملا کر پڑھتے وقت زیر دیں گے۔ کس کو زیر دیں گے؟ جو نون قطنی کا جو نون ہے نا، اس کے نیچے زیر لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور حمزہ وصلی کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ حمزہ وصلی درمیانے کلام میں گر جاتا ہے۔ جس نون کو زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے تعریف پڑھ لی ہے، اب اس کو مثال سے سمجھیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں آپ کے سامنے خیر نہبتو، کیا لفظ مثال ہے؟ خیر نہبتو۔ اب اصل میں خیرون تھا، کیا تھا؟ خیرون، کیا تھا؟ خیرون۔ تنوین کے بعد کہنا انہوں نے، تنوین کے بعد حمزہ وصل آ جائے، حمزہ وصل کے بعد والا حرف کیا ہو؟ وہ بھی ساکن ہو، وہ بھی کیا ہو؟ ساکن۔ اب آپ مثال میں دیکھیں، نیچے اگر آپ دیکھتے ہیں خیر نہبتو کو دیکھیں، خیر اصل میں رون تھا، اس کے بعد حمزہ وصل آ گیا، اس کے بعد والا حرف بھی کیا ہے؟ ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ اب خیرون سے جو نون نکلا ہے، خیرون سے کیا نکلا ہے؟ نون نکلا ہے نا، اسے کہیں گے نون قطنی۔ سے کیا کہیں گے؟ نون قطنی۔ اب نون قطنی کے نیچے ہمیشہ زیر لگے گی، ٹھیک ہے؟ نون قطنی کے نیچے ہمیشہ کیا لگے گی؟ زیر لگے گی۔ جب زیر لگے گی تو ہم پھر نون قطنی کو اگلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہ والا جو درمیانے کلام میں یہ جو حمزہ وصل ہے نا، یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ کس وجہ سے نہیں پڑھا جائے گا؟ نون قطنی کی وجہ سے۔ آپ اسے پڑھیں گے خیر نہبتو، کیسے پڑھیں گے؟ خیر نہبتو، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئیے، یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک؟ آگے چلتے ہیں۔ اور یہ جو نون ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی، جی۔ اور اس کے نیچے ہمیشہ کیا لگتی ہے؟ زیر لگتی ہے۔ قرآن پاک نے آپ نے دیکھا نا ایسے نون لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، جی۔ چلیں اب ہم پڑھتے ہیں ہدایت نمبر 1۔ اس میں نا آپ سمجھیں گے وقف کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ اس کا غور سے سنیے گا۔ نون قطنی سے ابتدا نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے بعد والے کلمے کے حمزہ وصل سے ابتدا ہوگی، کیونکہ نون قطنی کا تعلق حمزہ وصل والے کلمے سے پہلے کلمے سے ہے۔ حمزہ وصل والے کلمے سے ابتدا حمزہ وصل سے ہوگی، حمزہ وصل والے کلمے کی ابتدا حمزہ وصل سے ہوگی۔ جیسے اس کو مثال سے سمجھیں، ٹھیک ہے؟ پورا سے رکھیں، جیسے نون پیش و نو ہا پیش ہو، نو ہو، نون زیر با نب، حمزہ کو نہیں پڑھا، حمزہ کو نہیں پڑھا۔ نو ہو نب، نو زبر نہ ہلٹا پیش ہو، نو ہو نب نہ ہو، کیا پڑھا ہم نے؟ نو ہو نب نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جی۔ میں نو پر، یہ دیکھیں دو کلمے ہیں، جی۔ اب ہم نے نو پہ رکنا ہو، ہم نے نو پر وقف کرنا ہو، تو کیا وہ طریقہ بتا رہے ہیں۔ نو پر اگر وقف کریں گے تو آگے والے کلمے سے ابتدا کرتے وقت ابنہو پڑھیں گے، نبنہو پڑھنا غلط ہے۔ اب آپ نوح نبنہو کی مثال غور سے دیکھیں، ہم نے پڑھا پورا کلمہ نوح نبنہو، اب میں نے نو پہ رکنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں رک گئی، نوح، ہم نے نو پہ کیا کر لیا؟ وقف کر لیا۔ اب ہم نے نبنہو نہیں پڑھنا، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہدایت کے مطابق، جو ہدایت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ نون قطنی کا تعلق حمزہ وصل سے پہلے والے کلمے سے، یہ نو سے اس کا تعلق ہے۔ نون قطنی کا تعلق کس سے ہے؟ نو سے۔ یہ ابنہو سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم نو پہ وقف کریں گے تو ہم نون پر بھی رک جائیں گے، نون بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ اگلا جب ہم کلمہ شروع کریں گے تو نون سے نہیں شروع کریں گے بلکہ حمزہ وصل سے شروع کریں گے۔ اب اس کا پڑھیں گے ابنہو، اس کو کیا پڑھیں گے؟ ابنہو۔ اب وقف میں کر رہی ہوں نو اور پڑھوں نبنا، یہ پڑھنا غلط ہے، بلکہ نو پہ رک گئی تو نون بھی رک گیا، نون کا بھی حکم ختم ہو گیا، یعنی کہ وہ لگے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ نو، نوح،
रुके ना, नूह इब्नाहु वक़फ़ नू इब्नाहु, नू इब्ना, हाँ, यानी नून नहीं पे पढ़ा जाएगा, यानी नून से इब्तदा अगले कलमे की जो इब्ना हुआ ना, इससे कलमे की इब्तदा हो रही है, कलमे की इब्तदा अलिफ से हो रही है ना। तो इस आयत में यही बताया कि कलमे की इब्तदा फिर हमज़ा वसल से, यानी कि हमज़ा से होगी, नून से नहीं होगी। ठीक है, अच्छे से समझ आया ना आपको? जी। ठीक, अब ये हिजे का तरीका है जो मैंने आपको यहाँ करके भी बता दिया। अब इसको मज़ीद हम मिसाल से समझते हैं। ठीक है, पहले मैं पूरा कलमा पूरा पढ़ूंगी, फिर उसके बाद वक़फ़ का तरीका बताऊंगी। ठीक है, खैरु निहबितु वक़फ़ खैर इहबितु। ठीक है, और जब मैंने खैर पढ़ा तो मैंने नून कुतनी, जब वक़फ़ किया खैर पे तो मैंने नून कुतनी को नहीं पढ़ा, बल्कि अगला जो कलमा था उसको मैंने हमज़ा से शुरू किया। उसकी इब्तिदा किससे शुरू की? हमज़ा से। मैंने पढ़ा इहबितु। ठीक है, अगली मिसाल फ़ख़ूरनिल्लज़ीना वक़फ़ फ़ख़ूरा अल्लज़ीना। ठीक है, अब हम इसके यहाँ पे एक और चीज़ समझें। फ़ख़ूरनिल्लज़ीना नहीं पढ़ना, अलिफ, ये दोनों अलिफ नहीं पढ़े जाएंगे। मिलाते वक्त नून के बाद ये वाला अलिफ भी नहीं पढ़ा। हमज़ा वसल तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, लेकिन ये वाला आप अक्सर बच्चे इसको समझते हैं ये रूफ़े मद्दा बन रहा है, रूफ़े इसको भी खींच जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं कर। जब नून कुतनी लगा हुआ होगा तो आपने इसको खींच कर नहीं पढ़ना। आपने फ़ख़ूरनिल्लज़ीना नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना फ़ख़ूरा, सिर्फ ज़बर पढ़नी है। ठीक है, फ़ख़ूरनिल्लज़ीना। और जब हम वक़फ़ करेंगे फिर हम क्या पढ़ेंगे? फ़ख़ूरा। मुझे बात से बोले, आपको समझ आ रही है? ठीक है, फ़ख़ूरा। वक़फ़ की सूरत में इसको खींचा जाएगा, मिलाते वक्त ये अलिफ खींचा नहीं जाएगा। ठीक है, मैं वक़फ़ कर रही हूँ फ़ख़ूरा। एक बात ये कि मैंने इसको खींच दिया, दूसरा मैंने नून को भी रुक गई, नून को अगले लफ्ज़ के साथ नहीं मिलाना वक़फ़ की सूरत में। मैं पढ़ूँगी, जब वक़फ़ कर दूँगी फ़ख़ूरा पे तो अगला कलमा मैं अलिफ से शुरू करूँगी, अल्लज़ीना, फ़ख़ूर अल्लज़ीना। पूरा कलमा है फ़ख़ूरनिल्लज़ीना वक़फ़ फ़ख़ूरा अल्लज़ीना। मेरे साथ मिलके पढ़ें, पहले पूरा पढ़ेंगे फिर वक़फ़ करेंगे। फ़ख़ूरनिल्लज़ीना वक़फ़ फ़ख़ूरा अल्लज़ीना। ठीक है जी। आगे अलीमनिल्लज़ीना को देखिए, असल में अलीमन था ना जी, नून कुत्ती निकला जी, उसके नीचे ज़ेर लग गई। जी। अब अलीमनिल्लज़ीना नहीं पढ़ना, पढ़ेंगे अलीमनिल्लज़ीना। ये वाला अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा और हमज़ा वसल तो वैसे नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, मिलाते वक्त ये वाला भी अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ जी, अलीमनिल्लज़ीना। आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे अलीमनिल्लज़ीना, ऐसे आप नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे अलीमनिल्लज़ीना। अब मैं वक़फ़ कर रही हूँ, वक़फ़ में क्या करूँगी? अलीमा। वक़फ़ की सूरत में ये मैं अलिफ पढ़ूँगी। ठीक है, और नून पे भी रुक गई, नून भी वक़फ़ की सूरत में यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा। अलीमा। अगला कलमा अल्लज़ीना, हमज़ा से शुरू होगा, अल्लज़ीना। पूरा कलमा अलीमनिल्लज़ीना वक़फ़ अलीमा अल्लज़ीना। ये बात समझ आई है? जी, अच्छे से? जी, पहले पूरा कलमा पढ़ने का तरीका बताया नून कुतनी के साथ, जी, फिर वक़फ़ का तरीका आपको मैंने समझाया। ठीक है, जी। हिदायत नंबर 2 कराएं। अब जो बात मैंने आपको भी अलीमनिल्लज़ीना में समझाई है ना, ये हिदायत में आप यही समझेंगे। हिदायत नंबर 2 में समझाया जा रहा है जमीअनिल्लज़ी को जमीअनिल्लज़ी पढ़ना है। जमीअनिल्लज़ी यानी जमीआ के आइन के साथ लिखा हुआ अलिफ पढ़ना गलत है। वही जो मैंने भी आपको समझाया ना। जी। जैसे जमीआ है ना, आप समझेंगे, अब इसको मिलाते वक्त आप समझेंगे कि जमीअनिल्लज़ी पढ़ें, जैसे इंशरा आप भी ऐसे पढ़ी थी ना। लेकिन जब नून कुतनी ऊपर होगा तो फिर आपने ये अलिफ नहीं पढ़ना, फिर आप पढ़ोगी जमीआ, सिर्फ आइन ज़बर आ। ठीक है, जमीअनिल्लज़ी। ठीक है, अब हमने वक़फ़ भी करना है तो फिर हम क्या करेंगे? वक़फ़ में ये अलिफ इसका पढ़ा जाएगा। आप पढ़ेंगी वक़फ़ जमीअल्लज़ी, फिर नून नहीं पढ़ेंगी। जी। पता चला मिलाते वक्त नून कुतनी पढ़ा जाता है, लेकिन वक़फ़ की सूरत में नून कुतनी पढ़ा नहीं जाता और अगले कलमे की इब्तदा हमज़ा से शुरू होती है। ठीक है, अब फ़ख़ूरनिल्लज़ीना को यूनिस ये बताया वगैरह में भी बगैर अलिफ के पढ़े जाएंगे। अब फ़ख़ूरा मैंने आपको यहाँ मिसाल समझा दी थी पहले। जी। फ़ख़ूरा
للذین، ملاتے کا فخورا للذین وقف فخورا الذین. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا جی. اچھے سے؟ جی. آج ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نون کتنی. نون کتنی ملا کر پڑھنے کا طریقہ اور وقف کا طریقہ. آج کا سبق مکمل ہوا الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.